Good afternoon to all. So the next concept from chapter 4 is the module concept. Before actual you seeing what is the module, we have already used some modules in the Python program we have done. Any module name you remember? आपण ह्याच्या आधीचे जे प्रोग्राम्स केले त्याच्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी मॉड्यूल आपण ऑलरेडी यूज केलेला आहे टू डिस्प्लेइंग सर्टन इन्फॉर्मेशन. So is any name you remember? As a hint, we use the import statement. With import statement, we have used one name, and that name is nothing but a module name. Math. Maths, okay. Any other? Actually, in the first practical, random, okay. In first practical, to display the keyword or to display the Python version, we have used two modules. Random बरोबर आहे, math झालं. अजून to display the version of your Python, what we have used? To display a list of keyword, we have used. So we have used a keyword module and a sys module, SYS. So similarly, we have used the built-in modules, जे already तयार असलेले module आपण use केलेले. Now the concept is user-defined module. That means I can create my own module and I can use that module once created in any program. जो मॉड्यूल जर एकदा डिफाईन केला, एनी वन प्रोग्रॅमर, कुठलाही प्रोग्रॅमर तुम्हाला त्या मॉड्यूलचं नेम यूज करून यूज करू शकतो. सो वन्स अ युजर डिफाईन्ड मॉड्यूल इज क्रिएटेड, एनी प्रोग्रॅमर कॅन यूज इट in his program. So it will become an independent entity for using it. Now, what is actually a module? So module is nothing but a Python file. Again, module is nothing but a Python file. It has an extension as .py. But what it contain? This file contain some Python statements and definition. Now, what can be the Python statement? It can contain functions, user-defined functions. It can contain classes. Along with classes, it can have a methods. It can have a variables, etc. So it can have classes, functions, variables, definitions, Python. So this we call as a module. So any user-defined module or built-in module will contain these entities as a module. A file containing Python code, for example, आपण घेतलेले example.py, a module and its module name would be example. म्हणजे एखादी आपण फाईल .py एक्सटेन्शन सेव्ह केली तर त्या फाईलचं जे नाव असेल इट सेल्फ विल बी अ नेम ऑफ अ मॉड्यूल. म्हणजे मॉड्यूलला जे नाव द्यायचं आहे तेच सेम नेम आपण त्या फाईलला देऊन फाईल सेव्ह करणार आहे. सो द नेम शुड बी एक्झॅक्टली सेम विथ स्पेलिंग अँड केस. म्हणजे मॉड्यूलचं नेम म्हणून तुम्ही जे यूज करणार आहे ते नेम आणि तुम्ही फाईलला दिलेलं जे नेम आहे इट शुड एक्झॅक्टली मॅच विथ स्पेलिंग अँड केस. म्हणजे इव्हन तुमचं अप्पर केस, लोअर केस आणि स्पेलिंग हे एक्झॅक्टली मॅच व्हायला पाहिजे. So I will create any Python file with extension .py. I will put classes or functions or variables or definitions as a Python statement in the file. So that will create my module. Normally module चे advantages काय आहेत? Majorly the module is used to break down the large program into small, manageable and organizable files. नॉर्मली आपण मॉड्युलरायझेशन हा कन्सेप्ट सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये बघितला असेल.
किंवा प्रोटोटायपिंग हा कन्सेप्ट पण आपण बघितलेला आहे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये. सेम वी हॅव सीन इन द टेस्टिंग ऑल्सो. टेस्टिंग मध्ये पण आपण काय केलंय, मॉड्युलर अप्रोच यूज केलाय. म्हणजे तुमच्या इंटिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये स्टब ड्रायव्हर यूज करून आपण काय करतो, एक एक इंडिव्हिज्युअल प्रोटोटाइप टेस्ट करतो आणि मग त्या सगळ्यांना एकमेकात इंटिग्रेट करून फायनल इंटिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करतो. So that way is nothing but a modular programming. So to achieve the modular programming, Python provide. So module, by using a module, large application program will be divided into small manageable files. For that we can maintenance of a program जो असतो तो आपल्याला easy होतो. Once you create a module, anyone module, so that means the reusability of a code, another advantage of module. So we can reuse existing code. Now we will see some advantages of using modules in the Python, and then we will go for a module exactly. So first advantage काय आहे, the module enable us to organize our code into smaller pieces that are easier to manage. जे मगाशी सांगितलं की आपला कोड हा काय केला जातो, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट मध्ये डिवाइड केला जातो और स्मॉल युनिट मध्ये किंवा स्मॉल पीसेस मध्ये डिवाइड केला जातो, सो दॅट द मेंटेनन्स ऑफ कोड बिकम इझियर. म्हणजे एखादा चेंज करायचा असेल तर त्या पर्टिक्युलर फाईलमध्येच आपण चेंज करू शकतो. एखादं नवीन ऍड करायचं असेल तर एखादं नवीन मॉड्यूल ऍड करा विदाउट डिस्टर्बिंग द अनदर ऍप्लिकेशन, विदाउट डिस्टर्बिंग द रिमेनिंग ऍप्लिकेशन. We can add, delete, modify the code. Then second advantage काय आहे, the code in the module can be reloaded and rerun as many times as you need. म्हणजे तुमचा जो कोड आहे तो आपण मल्टिपल टाइम रन करू शकतो. मल्टिपल टाइम रन करू शकतो ह्याचाच अर्थ काय आहे की तुमचा जो कोड आहे तो तुम्ही काय करू शकता, तर रियूज करू शकता. वन्स यू डिफाईन एनीवन कॅन यूज युअर कोड. त्यानंतर न तिसरं काय आहे, मॉड्यूल्स आर सेल्फ कंटेन्ड. मॉड्यूल्स आर सेल्फ कंटेन्ड. दॅट मीन्स we can never see a name in another file unless you explicitly import it. This help you to avoid the name clashes across your program. म्हणजे मॉड्यूल जे आहे हे डायरेक्टली तुमच्या प्रोग्राम मध्ये अवेलेबल होत नाही. So unless and until you import that particular module into your program, we cannot access the facilities given by the module. And when we use a module, we have to use it with the module name. So there will not be any name clashes. आता नेम क्लॅशेस म्हणजे काय घेतलेलं आहे, तर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही एखादं फॉर एक्झाम्पल डिफाईन केलं, आता त्या फंक्शनचं नाव आणि मॉड्यूल मधल्या फंक्शनचं नाव जर सेम असेल, इट कॅन क्रिएट अ क्लॅश. पण प्रोबॅबली मॉड्यूल मधलं फंक्शन आपल्याला जर वापरायचं असेल तर आपण मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन यूज करतो. So this can avoid your name clash problem. So these are some advantages of using modules in the Python. Is it clear up to this? Just theoretical information I have given to you. Is it clear? Okay. Now we will see actual how we will create a module. So creating a module is a very simple task. You have to go to into your Python ideally and you have to create a new file. Now the new file will be saved exactly with the same name you want to give your module. तुम्हाला तुमच्या मॉड्यूलला जे नाव द्यायचं आहे एक्झॅक्टली सेम त्याच नावाने तुम्ही तुमची जी एक पायथॉनची फाईल आहे ती सेव्ह करणार आहे. आता तुम्हाला समजा एक्झाम्पल असं मॉड्यूलचं नाव पाहिजे असेल, वी कॅन गिव्ह इट ॲज अ एक्झाम्पल डॉट पाय.
तुम्हाला काहीतरी नंबर पाहिजे असेल, यू कॅन सेव्ह नंबर डॉट पाय. जर तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे असेल, यू कॅन गिव्ह रिझल्ट डॉट पाय. इफ यू वॉन्ट एम्प्लॉई, you can give employee.py. If you want to make a salary module, we can give salary.py. So any name that you want to give to your module can be given to the file name and save it dot extension py. After that we will write the either functions. तुम्हाला जर फंक्शन पाहिजे असतील तर आपण फंक्शन लिहिणार, आपल्याला क्लासेस पाहिजे असतील तर आपण क्लासेस लिहिणार. म्हणजे जे तुम्हाला त्या मॉड्यूलमध्ये ऍड करायचं आहे तो सगळा कोड आपण त्याच्यामध्ये ऍड करणार अँड सेव्ह इट. Now after that we will create one application program, that is Python program, to use that module. म्हणजे मॉड्यूल इटसेल्फ जे आहे ना ते रन होणार नाही, तर ते मॉड्यूल आपण दुसऱ्या पायथॉन ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करणार आहे आणि त्या मॉड्यूलला आपण आपल्या प्रोग्राम मधून इम्पोर्ट करून यूज करणार आहे. आता इम्पोर्ट स्टेटमेंट किंवा इम्पोर्टिंग मॉड्यूल काय आहे? Unless and until you attach your program with the module is not accessible. So we can import the definition inside a module to another module or another program or an interactive interpreter. आता इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर म्हणजे काय? तुमचं जे कमांड लाईन आहे ना, म्हणजे हा प्रोग्राम, हा जो प्रॉम्प्ट आहे, दिस इज नोन ॲज अ इंटरप्रेटर. या कमांडवर आपण जे काही रन करतो त्याला आपण इंटरप्रेटर म्हणतो. इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रेटर पायथॉन आता तुम्हाला दाखवलेला. स्वतःच्या प्रोग्राम मध्ये पण तुम्ही त्याला इम्पोर्ट करू शकता. द वे टू इम्पोर्ट, वी कॅन यूज द इम्पोर्ट कीवर्ड टू डू धिस. आपल्याला ते मॉड्यूल तुमच्या प्रोग्राम मध्ये आणण्यासाठी काय करायचंय? इम्पोर्ट कीवर्ड यूज करायचंय. Even if on a command prompt or interactive interpreter, I can import the module by import and module name. आता syntax काय आहे? I will create import and module name. And when we use a function inside a module, we have to use as module name dot function name. ओके, आता हे थेरॉटिकली जरी आपल्याला काहीतरी वेगळं किंवा अवघड वाटत असलं तरी प्रॅक्टिकली खूप सोपं आहे करणं. वी विल जस्ट टेक अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट. आता नॉर्मली काय होतं की तुमचं जे मॉड्यूल आहे ते मॉड्यूल आणि तुमचा प्रोग्राम जो आहे इट शुड बी सेव्ड ऑन द सेम लोकेशन. म्हणजे त्याला ऍक्सेसिबल होण्यासाठी तुमचं मॉड्यूल आणि तुमचा प्रोग्राम हा एका सेम लोकेशनला तुम्ही सेव्ह करा. सो पहिल्यांदा आपण एक सिंपल मॉड्यूल क्रिएट करून घेऊया. सो मॉड्यूल टू, फॉर एक्झाम्पल, डिस्प्ले अ मेसेज. एखादं डिस्प्ले मेसेज करायचा मॉड्यूल मी घेतलेला आहे. ह्याच्यात मी एक फंक्शन लिहिणार, डेफ डिस्प्ले. आपण जो काही मेसेज पास करू तो मेसेज डिस्प्ले होणार आहे, म्हणजेच काय? प्रिंट MSG. म्हणजे फंक्शनचं नाव काय आहे? डिस्प्ले. आणि त्या फंक्शन मध्ये मी काय नाही, फक्त जो मेसेज मला मिळालाय तो मेसेज मी काय करणार आहे? प्रिंट करणार आहे. ओके, आता असं एवढंच काम मला या मॉड्यूल मध्ये करायचं, तुमच्या सिम्पलीसाठी आपण घेतलेलं. मग आता आपल्याला ह्या मॉड्यूलला काय करायचंय? सेव्ह करायचंय. सो I will give a module name as, for example, message. या मॉड्यूलचं नाव मी काय दिलं? मेसेज. आता मी सेव्ह करते. आता फॉर एक्झाम्पल मी सेव्ह करताना काय करते बघा,
मी इथे एक नवीन फोल्डर तयार करते. मॉड्यूल प्रोग्राम म्हणून, आणि त्याच्या आतमध्ये मग मी काय करते, ह्याच्या आतमध्ये मग आपण सेव्ह करू. आता तुमच्या मॉड्यूलचं नाव काय दिलं होतं मी, मेसेज MESSAGE .py. ओके, जे तुम्हाला नाव पाहिजे बघा मॉड्यूलचं, त्या MESSAGE तेच नावाने मी काय केलं, सेव्ह केलं. सो आय हॅव क्रिएटेड अ मॉड्यूल. आता मी काय करते, ह्या मॉड्यूलला यूज करण्यासाठीचा प्रोग्राम लिहिते. सो न्यू फाईल. आता आपण काय म्हणले की जोपर्यंत आपण ते मॉड्यूल आपल्या प्रोग्राम मध्ये घेत नाही, इम्पोर्ट करत नाही, तोपर्यंत ते मॉड्यूल यूज करता येत नाही. सो इम्पोर्ट मेसेज. सो आय हॅव इम्पोर्टेड युअर मॉड्यूल. मेसेज मॉड्यूलचं नेम डॉट त्यातलं फंक्शन डिस्प्ले. फॉर एक्झाम्पल मी मेसेज पास केला वेलकम. सो जस्ट इम्पोर्ट अँड यूज इट. आता सेव्ह करा. आता हा प्रोग्राम पण जिथं तुमचं मॉड्यूल आहे त्याच सेम लोकेशनला सेव्ह करायचं आहे बरं का. मॉड्यूल टेस्ट, मॉड्यूल डेमो असं घेतलंय. सेव्ह. आता रन करताना कुठला प्रोग्राम रन करायचा, ज्याच्यामध्ये आपण त्या मॉड्यूलला इम्पोर्ट केलेलं आहे किंवा यूज केलेलं आहे. सो आय विल रन इट. काय झालं बघा, तुमचा मॉड्यूल डेमो हा प्रोग्राम रन झाला आणि त्या प्रोग्रामने काय केलं, तुमचं जे मॉड्यूल आहे मेसेज त्याला इम्पोर्ट केलं आणि त्यातलं डिस्प्ले फंक्शन एक्झिक्यूट केलं. त्यानंतर आपण मगाशी काय म्हटलं होतं की आपला जो पायथॉन इंटरप्रिटर आहे त्याच्यावर सुद्धा आपण इम्पोर्ट करून त्याला यूज करू शकतो. सो दिस इज इम्पोर्ट मेसेज डॉट, म्हणजे प्रोग्रामच लिहायला पाहिजे असं पण काही नाहीये. डिस्प्ले, त्याला एक स्ट्रिंग पास केली. सो तुमचं काय झाला, ते मॉड्यूल मधलं जे डिस्प्ले फंक्शन आहे ते एक्झिक्यूट झालं. सो दिस इज द सिम्पलेस्ट वे टू क्रिएट अ युजर डिफाइंड मॉड्यूल. इज इट क्लिअर? सिंपल वे आहे. कुठलाही एक मॉड्यूल घ्या, त्याच्यात तुम्हाला जे फंक्शन्स पाहिजेत ते सगळे फंक्शन लिहा. त्याच्यानंतर काय करायचंय, एक वेगळी फाईल क्रिएट करा की ज्याच्यातून तुम्ही त्या मॉड्यूलला इम्पोर्ट आणि यूज कराल. तर त्या मेन प्रोग्राम मधून किंवा मेन फाईल मधून तुमचा मॉड्यूल काय होईल, रन होईल. अनदर वे टू रन अ मॉड्यूल इज पायथॉन इंटरप्रेटर. कमांड प्रॉम्प्ट वरून सुद्धा तुम्ही त्याला इम्पोर्ट करून रन करू शकता. So this is the simplest example of a Python module, user defined module. Now we will solve the problem from your practical number 12. तुमचा जो 12 नंबर प्रॅक्टिकल आहे त्यात 3 प्रोग्राम दिलेले आहेत. त्यातला पहिला प्रोग्राम आपण करून बघू. आता ज्यांच्याकडे मॅन्युअलची सॉफ्ट कॉपी असेल दे कॅन रेफर पेज नंबर 76. ज्यांच्याकडे मॅन्युअलची सॉफ्ट कॉपी आहे दे कॅन रेफर पेज नंबर 76, प्रॅक्टिकल नंबर 12, प्रोग्राम नंबर 1. प्रोग्राम एकदम इझी आहे, तुम्हालाच कोड सांगायचा आहे. राईट अ पायथॉन प्रोग्राम टू क्रिएट युजर डिफाइंड मॉड्यूल that will ask your college name and display name of the college. म्हणजे आपल्याला एक असं मॉड्यूल लिहायचंय की ते मॉड्यूल पहिल्यांदा तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं नाव विचारतं आणि त्याच्यानंतर तेच नाव डिस्प्ले करतं. Now tell me the code.
चला, सो आपण फॉर एक्झाम्पल असं लिहू की मॉड्यूल टू इनपुट कॉलेज नेम अँड डिस्प्ले इट. प्रॅक्टिकल 12, प्रॅक्टिकल नंबर 12, प्रोग्राम नंबर 1. काय सांगितलंय? पहिल्यांदा कॉलेजचं नेम विचारा. सो आय विल गेट नेम इक्वल टू इनपुट एंटर युअर कॉलेज नेम. एंटर युअर कॉलेज नेम आणि त्याच्यानंतर काय सांगितलं तेच प्रिंट करा. सो प्रिंट आता हा सगळा जो कोड आहे तो आपल्याला ऍज अ फंक्शन लिहावा लागेल. सो आय विल टेक डेफ कॉलेज नेम. सो डेफ कॉलेज नेम, नेम इनपुट एंटर युअर कॉलेज नेम आणि तेच आपण प्रिंट केलं. आता मी काय करते, ह्याला सेव्ह करते. सेव्ह करताना आपण काय करू, तर त्याच लोकेशनला जाऊयात. कॉलेज डॉट पाय म्हणजे माझं मॉड्यूलचं नाव काय झालं, कॉलेज. ओके. आता जर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तर इथे एक वेगळं फोल्डर क्रिएट झालेलं दिसतंय सगळ्यांना. PY कॅशे. इज इट विजिबल टू ऑल? येस मॅम. किंवा मी इथून दाखवते पाहिजे तर. हे बघा, हे फोल्डर दिसतंय सगळ्यांना. सो व्हेनेवर वी क्रिएट अ मॉड्यूल अँड यूज इट, म्हणजे ज्या वेळेला मॉड्यूलचा प्रोग्राम रन होतो, इम्पोर्ट होतो, त्यावेळेला हे फोल्डर क्रिएट होतं. अँड धिस फोल्डर इंडिकेट दॅट, हे बघा हे मॉड्यूल तयार केलंय, मेसेज डॉट सी पायथॉन 38. सो दिस इज अ कंपाइल्ड व्हर्जन ऑफ युअर मॉड्यूल. ओके. म्हणजे ज्या वेळेला आपण आतापर्यंत काय असं कुठलंही फोल्डर वगैरे क्रिएट होत नव्हतं, पण आता मॉड्यूल जर आपण क्रिएट केला आणि तो यूज केला तर असं तुमचं फोल्डर क्रिएट होतं पाय कॅशे आणि त्याच्यात तुमचा कंपाइल्ड व्हर्जन ऑफ मॉड्यूल असतो. मॉड्यूल तुम्ही जिथं इम्पोर्ट केलं त्याचं काही क्रिएट होत नाही. तुम्ही जे मॉड्यूल तयार केलं आहे त्याची कंपाइल्ड व्हर्जन क्रिएट होतं. आता या कॉलेज मॉड्यूलला यूज करण्यासाठी आपण काय करू, सेम आहे तोच परत एकदा यूज करू, मॉड्यूल डेमो. आता ह्याच्यात आपण इम्पोर्ट मेसेज केलं होतं, आपण काय करू त्याला कमेंट टाकून वेगळा प्रोग्राम घेऊ, इम्पोर्ट कॉलेज आणि कॉलेज डॉट काय वापरले नाव, कॉलेज नेम. सो वी विल कॉल दिस. सेव्ह करू, रन करू. एंटर युअर कॉलेज नेम. Just a minute.
enter your college name. Okay, SESP. So your college name is SESP. म्हणजे थ्रू मॉड्यूल आपण त्यांनी दिलेला टास्क कंप्लीट केलेला आहे. So we have created a module that will ask your college name and print it. Even same आपण काय करू शकतो, या कमांड प्रॉम्प्ट वर पण करू शकतो. इम्पोर्ट कॉलेज डॉट, हे बघा आपण मॉड्यूल क्रिएट केलं की इथं त्याच्या बरोबर तुम्हाला आयडीएलई मध्ये लिस्ट तयार होते, ते तुम्ही घेऊ शकता. ते आपल्याला जर लक्षात नसेल की आपण कुठले फंक्शन्स क्रिएट केलेत, कुठले व्हेरिएबल क्रिएट केलेत, यू कॅन यूज इट. कॉलेज डॉट कॉलेज नेम, enter your college name, for example ASV. So your college name is ASV. So is it clear, the first program of practical number 12? Simple way hai. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, we will see another example. I have already created the module. I will just show you. So I have created one module name as result. मी रिझल्ट नावाचं एक मॉड्यूल तयार केलेलं आहे. आता ह्या रिझल्ट नावाच्या मॉड्यूल मध्ये मी काय केले, 4 फंक्शन घेतलेले आहेत. टोटल, ॲव्हरेज, पर्सेंटेज आणि ग्रेड. So I have created 4 function. First is total, second is average, third is percentage and fourth is grade. आता या फंक्शन मध्ये मी काय केले बघा. So I have used a list as a argument. म्हणजे तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये जे मार्क्स दिसतं ना, तर मी मार्क नावाची लिस्ट तुम्हाला सेंड करणार आहे. म्हणजे माझ्याकडे जे 4 सब्जेक्ट असतील, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट जे असतील, त्या सगळ्या सब्जेक्टचे मार्क मी एका लिस्ट मध्ये काय करणार आहे, कलेक्ट करणार आहे. अँड आय विल सेंड दॅट लिस्ट ॲज अ पॅरामीटर टू द फंक्शन इन दिस मॉड्यूल. या मॉड्यूल मधल्या सगळ्या फंक्शनना मी काय करणार आहे, ही जी मार्कांची लिस्ट आहे ती ॲज अ इनपुट पॅरामीटर म्हणून सेंड करणार आहे. पहिलं फंक्शन काय करतं बघा, टोटल कॅल्क्युलेट करतं तुमच्या मार्कांची. सो टोटल व्हेरिएबल इक्वल टू 0. आता सगळे तुमचे मार्क कशामध्ये सेव्ह केलेत मी, मार्क्स नावाच्या लिस्टमध्ये. सो आय हॅव टेकन द फॉर लूप फॉर के इन मार्क्स, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस के, रिटर्न टोटल. ओके, सिंपल फंक्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर मी काय केलेलं आहे, ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता ॲव्हरेज म्हणजे काय असतं की सगळ्या मार्कांची बेरीज डिवाइड बाय किती सब्जेक्ट आहे. समजा 5 सब्जेक्ट असतील तर 5 ने डिवाइड करतो, 6 सब्जेक्ट असतील तर 6 ने डिवाइड करणार. मग आता बघा, टोटल परत मला कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही, ऑलरेडी माझ्याकडे टोटल नावाचं फंक्शन आहे. मग मी त्याला फक्त काय केलं, रियूज केलं. बघा कसं रियूज केलं, टी इक्वल टू टोटलला कॉल केलं आणि त्याला पास केलं मार्क्स. मग त्या टोटल फंक्शननी जी कॅल्क्युलेट केलेली टोटल आहे ती टी व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह झाली. आता ॲव्हरेज काढायचंय मला. सो टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट मला माहित नाहीये. मग नंबर ऑफ सब्जेक्ट हे कुठून कळतात, जर लिस्ट मध्ये तुम्ही 5 मार्क सबमिट केले तर तुमच्याकडे 5 वेगळे वेगळे विषय आहेत असं आपण कन्सिडर करतो. सो आय हॅव टेकन लेंथ ऑफ लिस्ट, सो लेंथ ऑफ मार्क्स, आणि जे काय असेल ते तुम्हाला रिटर्न ए मध्ये ॲव्हरेज मिळालं. त्याच्यानंतर तिसरं फंक्शन मी घेतलं पर्सेंटेज. पर्सेंटेज कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, पहिला आपण टोटल कॅल्क्युलेट करणार म्हणून मी घेतलं टी इक्वल टू टोटल इन ब्रॅकेट मार्क. म्हणजे टोटल हे जे फंक्शन आहे ते तुम्हाला टोटल कॅल्क्युलेट करून देतं. त्याच्यानंतर आउट ऑफ काढायचंय, म्हणजे आपण पर्सेंटेज कसं काढतो की आउट ऑफ 700 मला 500 मिळाले तर 100ला किती, असं तुमचं कॅल्क्युलेशन आहे. मग आउट ऑफ काढण्यासाठी मी काय केलं,
100. आता 100 काय, आय हॅव अज्युम्ड दॅट इच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क. 100 इंटू लेंथ ऑफ लिस्ट मार्क्स, म्हणजे 5 सब्जेक्ट असतील तर माझी टोटल किती होणार, 100 इंटू 5, 500 इज आउट ऑफ. 7 सब्जेक्टचे मार्क दिले तर 100 इंटू 7, 700 होणार माझं आउट ऑफ. म्हणून ते आउट ऑफ कॅल्क्युलेट केलं. त्यानंतर पर्सेंटेज कसं करतो आपण, टोटल डिवाइड बाय आउट ऑफ इंटू 100. या फॉर्म्युल्याने आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केलं आणि ते पर्सेंटेज मी रिटर्न केलं. पुढे बघा, आता मी ग्रेड कॅल्क्युलेट करणार आहे. आता ग्रेड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला काय लागतं, पर्सेंटेज लागतं. म्हणून मी काय केलं बघा, ग्रेड त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये मार्क्स तुम्ही ऑलरेडी पास केले. आता एक लक्षात घ्या, फॉर इच फंक्शन आय हॅव पास्ड द सेम आर्ग्युमेंट दॅट इज लिस्ट ऑफ मार्क. मग त्या मार्क वरून मी पहिला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केले, पर्सेंटेज फंक्शनला कॉल करून. देन इफ एल्स यूज केला, पर्सेंटेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 75 असेल, रिटर्न डिस्टिंक्शन. 75 पेक्षा लेस पण 60 पेक्षा ग्रेटर किंवा इक्वल असेल तर आपण फर्स्ट क्लास म्हणणार. मग तसंच मी सेकंड क्लास घेतलंय, पास घेतलंय, फेल घेतलंय. म्हणजे हे जे ग्रेड आहेत ते इथून तुम्हाला रिटर्न होतील. So is it clear the module what I have done in the result module? रिझल्ट मॉड्यूल मध्ये जे 4 फंक्शन केलेत क्लिअर आहेत, सिंपल काम केलेलं आहे. आपण इंडिव्हिज्युअल तर प्रोग्राम केलेलेच आहेत, ते सगळे फक्त मी एका ठिकाणी कलेक्ट केले. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. आता या मॉड्यूलला आपल्याला काय करायचंय, यूज करायचंय. आता इथं मी काय केलं बघा, आता इथं आपण अजून एक 2-3 वेज बघूयात. सगळ्यात पहिला आपण import. So there are 3 ways to import a particular module. आता 3 ways कसे आहेत, आपल्याला जर एखादं मॉड्यूल इम्पोर्ट करायचं असेल तर. So the first normal way is import module name result. This is the simplest way. मग या वे मध्ये आपल्याला काय होतं माहिती का, मार्क्स इक्वल टू, मी काय करते तुम्हाला सब्जेक्टचे मार्क एंटर करू आपण इथं. असे 5 सब्जेक्टचे मार्क एंटर केले. आता फॉर एक्झाम्पल मला फक्त टोटल कॅल्क्युलेट करायची, तर तुम्हाला कसं यूज करावं लागतं, रिझल्ट डॉट डॉट करून जर तुम्ही थांबला, इट विल गिव्ह अ लिस्ट ऑफ फंक्शन्स. So this is the first way. Or we can give a comment as first काय, import module name. हा फर्स्ट वे होता. तर इम्पोर्ट मॉड्यूलचं नाव केलं मार्क्स इक्वल टू 100 वगैरे, आपण 5 विषयाचे मार्क सेव्ह केले. आणि त्याच्यानंतर मी काय केलं, रिझल्ट डॉट टोटलला कॉल केलं. आता हे जे मी त्याचं जे टोटल येणार आहे ती व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करते आणि ती टोटल मी काय करते, प्रिंट करते. सो दिस इज द फर्स्ट वे टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल, आतापर्यंत आपण बघितलेला. सो आय विल रन इट. बघा तुमची टोटल किती आली, 386 इज युअर टोटल. आता हा जो वे आहे ह्याच्यातला सगळ्यात पहिलं ड्रॉबॅक काय, वी हॅव टू यूज द मॉड्यूल नेम इच टाइम.
आपल्याला मॉड्यूल नेम लिहिल्याशिवाय कुठलंही फंक्शन जे आहे ते यूज करता येत नाही. आणि जे फंक्शन तुम्ही कॉल कराल तेच फंक्शन तेवढ्या वेळापुरतं तुमच्याकडे इम्पोर्ट होतं आणि तुमचं मॉड्यूल एक्झिक्यूट होतं. मग आता सेकंड वे काय आहे आपल्याकडं, फ्रॉम रिझल्ट import star. So the second way is from keyword, त्यानंतर मॉड्यूलचं नाव आणि त्यानंतर इम्पोर्ट. आता इम्पोर्ट मध्ये बघा, एनिथिंग किंवा ऑल. ऑल म्हणजे काय, स्टार. म्हणजे त्या मॉड्यूल मधलं एखादं स्पेसिफिक फंक्शन सुद्धा तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता किंवा सगळेच फंक्शन सुद्धा इम्पोर्ट करू शकता. इम्पोर्ट एनिथिंग म्हणजे कुठलंही एक फंक्शनचं नाव तुम्ही तिथे लिहू शकता की फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट टोटल, म्हणजे फक्त टोटलच तुम्हाला वापरता येईल. तुम्ही जर टोटल कॉमा पर्सेंटेज दिलं तर तुम्हाला हे दोनच फंक्शन वापरता येतील, टोटल आणि पर्सेंटेज. किंवा तुम्ही जर ऑल आणि स्टार दिलं, सॉरी फक्त स्टार दिलं तर एव्हरीथिंग विल बी इम्पोर्टेड. इज इट क्लिअर? सिंटॅक्स काय आहे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट. आता इम्पोर्ट नंतर जर स्टार दिलं तर त्या मॉड्यूल मधलं एव्हरीथिंग तुमच्याकडे इम्पोर्ट होईल. आणि तुम्ही जर एखादं स्पेसिफिक नाव तिथं दिलं फंक्शनचं तर तेवढंच फंक्शन तुम्हाला काय होईल, इम्पोर्ट होईल. ओके, सो आपण हे करून बघू. पहिलं आहे फ्रॉम रिझल्ट इम्पोर्ट पर्सेंटेज, एवढंच घेते मी. मग आता परत आपण काय करू, ही तुमची मार्क जे आहेत ते मी इथं दिले. त्याच्यानंतर पर्सेंटेज घेतलं, पी इक्वल टू PER, त्याला मार्क्स सेंड केलं आणि ते पर्सेंटेज आपण काय करू, प्रिंट करून बघू. आणि आता मी काय करते बघा, दुसरं कुठलं फंक्शन माझ्याकडनं ऍक्सेस होतंय का मी बघते. आता एक लक्षात घ्या की मी फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट लिहिलेलं आहे, त्यामुळं मी फंक्शनला यूज करताना मॉड्यूल आणि डॉट असं वापरलेलं नाहीये. येते लक्षात? इथं वर कसं होतं बघा, रिझल्ट डॉट टोटल आहे, पण तुमचा आताचा सिंटॅक्स काय आहे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट एव्हरीथिंग ऑर वन थिंग. मग अशा वेळेला मॉड्यूलचं नेम वापरणं तुम्हाला कंपल्शन नाहीये, यू कॅन डायरेक्टली यूज द फंक्शन. इथं पाहिजे तर आपण कमेंट मध्ये लिहू शकतो, मॉड्यूल नेम इज नॉट युज्ड विथ फंक्शन. फंक्शन सोबत मॉड्यूल नेम वापरायची गरज नाहीये. ओके, सो आय विल सेव्ह इट आणि आता आपण रन करून बघू. It's not defined. Why? सॉरी, ही स्टेटमेंटच आपण कमेंट मध्ये टाकली ना, इम्पोर्टची स्टेटमेंट कमेंट मधून काढावं लागेल. बघा, PER ला आपण इम्पोर्ट केलं त्यामुळे पर्सेंटेज त्यांनी काय केले, कॅल्क्युलेट केले. पण तुम्ही TOT किंवा तुमचं काय आहे, टोटल आहे ना त्याचं नाव, टोटल ह्याला तुम्ही इम्पोर्ट केलेलं नाहीये, सो धिस विल गिव्ह एन एरर. म्हणजे तुम्ही एखादं स्पेसिफिक फंक्शनच काय करू शकता, तुमच्याकडं इम्पोर्ट करू शकता
किंवा यू कॅन टेक ऑल द थिंग्स. आणि जर तुम्ही एखादं स्पेसिफिक फंक्शन फक्त इम्पोर्ट केलं तर तुम्ही तेच फंक्शन यूज करता. तुम्ही जर दुसरं यूज करायला लागलं इट विल गिव्ह एन एरर. सो या स्टेटमेंटला तुम्हाला काय मिळणार? एरर मिळणार. मग आता मी त्याच्याऐवजी काय करते, तिसरं एक्झाम्पल बघू आपण आता. सो थर्ड इम्पोर्ट ऑल करू आपण. म्हणजेच काय आलं बघा, आता इथं एखाद्या फंक्शनचं नाव लिहिण्याऐवजी आय विल जस्ट मेक अ स्टार. सो स्टार केल्यामुळे काय होतं, त्या मॉड्यूल मधले सगळे फंक्शन तुमच्याकडे इम्पोर्ट होतात. मग आता आपण हा तिसरा कोड रन करून बघू. बघा टोटलला एरर आलेली नाहीये, कारण आपण इम्पोर्ट ऑल केल्यामुळं ते सुद्धा कॅल्क्युलेट झालंय, फक्त आपण प्रिंट केलं नाहीये. सो इट इज नॉट डिस्प्लेइंग. कॉमा काय घेतले, व्हेरिएबल टी घेतलंय. आता आपण परत एकदा चेकआउट करू. सो पर्सेंटेज आणि टोटल दोन्ही गोष्टी तुमच्या काय झाल्या, प्रिंट झाल्या. म्हणजे इम्पोर्ट स्टार जर आपण केलं, वी कॅन यूज एनी फंक्शन. आणि इम्पोर्ट आणि स्पेसिफिक एकच नाव जर आलं तर काय होणार, तेवढंच आपल्याला फंक्शन वापरता येईल. आणि आता या सेकंड आणि थर्ड एक्झाम्पल मध्ये आपण काय केलं बघा, आपल्याला मॉड्यूल नेम वापरायची गरज नाहीये. बरं, आता इथं काय प्रॉब्लेम येतो, आता जर मॉड्यूलचं नेम न वापरता आपण कोडिंग करायला लागलो तर असा प्रॉब्लेम येऊ शकतो की दोन मॉड्यूल मधल्या फंक्शनची नावं सारखी आहेत, किंवा तुमचं फंक्शन आणि मॉड्यूलचं फंक्शन या दोन्ही मध्ये काय व्हायला लागले, नेम सारखेच यायला लागले. सो देर इज अनदर वे विथ अस, यूज मॉड्यूल नेम विथ रिनेमिंग इट. म्हणजे आपल्याला आपण काय म्हणत होतो की दर वेळेला त्या मॉड्यूलचं तेवढं मोठं नाव टाईप करायमुळे जे एकतर स्पेलिंग मिस्टेक होते किंवा टाइम तुमचा जास्त जातो. मग त्याच्याऐवजी आपण सोल्युशन काय काढू शकतो की मॉड्यूलला इम्पोर्ट तर करायचं, पण त्याला काय करायचं, एक सिंपल नाव द्यायचं. जसं आपण सी लँग्वेज मध्ये टाईप डेफ प्रकार बघितला होता की मोठ्या डेटा टाईपला आपण काय करतो, शॉर्ट नाव स्वतःच देतो. तसं इथं आपण काय करू शकतो, तुमच्या त्या मॉड्यूलला टाइम बिंग तुमच्या प्रोग्राम पुरतं एखादा अल्टरनेटिव्ह नेम देऊ शकतो. सो द वे इज इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम ॲज, बघा इम्पोर्ट रिझल्ट ॲज आर असं घेतलेलं आहे. मग आता दर वेळेला तुम्हाला रिझल्ट हे मॉड्यूलचं नाव वापरायची गरज नाहीये. वी कॅन यूज आर डॉट मॉड्यूल, सॉरी फंक्शन नेम. मार्क घेतले, टी इक्वल टू, आता बघा आता आपल्याला काय करायचंय, तुम्ही जे रिनेम केलेले आर, आय विल यूज इट आर डॉट टोटल, देन आर डॉट ॲव्हरेज, I will use R dot percentage, मग हे तुमचं सगळं प्रिंट केलं आपण. काय प्रिंट केलं, ॲव्हरेज, टोटल आणि पर्सेंटेज. आणि त्याच्यानंतरनं मी काय केलं, तुमचे जे ग्रेड असेल तो ग्रेड प्रिंट केला, प्रिंट आर डॉट ग्रेड मार्क्स. इवन आपण इथं असं पण करू शकतो, ॲव्हरेज इक्वल टू ए, त्याच्यानंतर टोटल इक्वल टू टी, पर्सेंटेज इक्वल टू टी. येते लक्षात. नेक्स्ट वे तुम्हाला काय सांगितलं, इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम ॲज अल्टरनेटिव्ह नेम. सो अल्टरनेटिव्ह नेम डॉट आपण फंक्शनची नावं वापरू. आता ह्याच्यानी अल्टरनेटिव्ह नेम आपण एकदम लहान दिलेलं आहे, त्यामुळे ते स्पेलिंग मिस्टेक पण होणार नाही आणि टाइम कन्झ्युमिंग पण होणार नाही. बघा ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट झालं, टोटल कॅल्क्युलेट झालं,
पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट झालं. आता आपलं पर्सेंटेज किती आलंय बघा, 74.2. मग 74.2 प्रमाणे तुमचं ग्रेड काय यायला पाहिजे, फर्स्ट क्लास. सो तुम्हाला फर्स्ट क्लास दाखवलेलं आहे. तुम्हाला जर वाटलं तर आपण मार्क चेंज करून बघूयात. मार्क चेंज केल्यानंतर काही फरक पडतो का, म्हणजे स्टॅटिक प्रोग्रामिंग नाहीये हे क्लिअर होईल. मी काय केलं बघा, 55च्या ठिकाणी 95 मार्क केले. आपण बघूयात आता. आता बघा, आधीच पर्सेंटेज किती होतं, 74.2 होतं. आताचं पर्सेंटेज आलं 82.19999. मग 82 पर्सेंटेज मिळाले म्हणजे तुमचा ग्रेड बदलून काय आला बघा, डिस्टिंक्शन. इज इट क्लिअर? So this is an another of result model. कळालंय मॉड्यूल कसं करायचं आणि इम्पोर्टच्या डिफरंट स्टेटमेंट. 4 वेज सांगितलं. पहिलं म्हणजे इम्पोर्ट आणि मॉड्यूल नेम. ह्याच्यात काय करावं लागतं, each time you have to use module name dot function. सेकंड वे काय सांगितलं, फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट एखादं फंक्शन किंवा एव्हरीथिंग. आता फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट फंक्शन असं जर वापरलं तर तेच स्पेसिफिक फंक्शन आपल्याला प्रोग्राम मध्ये वापरता येतं, दुसऱ्या फंक्शनला तो एरर देतो. म्हणून तिसरा वे आपण काय केला, फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट स्टार. आता असं केल्याने तुम्हाला त्या मॉड्यूल मधले सगळे फंक्शन इम्पोर्ट होतात, प्लस तुम्हाला मॉड्यूल नेम डॉट असं वापरायची गरज नाही. त्याच्यानंतर चौथा वे काय सांगितला, की तुमचं जे मॉड्यूल आहे त्याला तुम्ही रिनेम करून शॉर्ट फॉर्म मध्ये यूज करू शकता. दॅट इज इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम ॲज अल्टरनेटिव्ह नेम. आणि मग ते अल्टरनेटिव्ह नेम डॉट फंक्शन तुम्ही यूज करू शकता. सो इज इट क्लिअर? हे प्रोग्राम मी तुम्हाला क्लासरूमवर टाकेनच. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? Yes, ma'am. So we will solve the 2 remaining practical program from your manual. आता प्रॅक्टिकल नंबर 12चा प्रोग्राम काय बघा, राईट अ पायथॉन प्रोग्राम दॅट विल कॅल्क्युलेट एरिया अँड सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल युजिंग मॅथ मॉड्यूल. मॅथ मॉड्यूल यूज करून सर्कलचा एरिया आणि सर्कम्फरन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय. आता हे आपल्याला युजर डिफाईन मॉड्यूल करायचंय का, नाही. जे इनबिल्ट मॉड्यूल आहे तेच वापरायचंय. ते मॉड्यूल कुठलं आहे, इम्पोर्ट मॅथ. सो प्रॅक्टिकल 12 प्रोग्राम 2 आपण त्याच नावाने पण सेव्ह करूया त्याला. प्रॅक्टिकल 12 प्रोग्राम 2 इम्पोर्ट मॅथ केलं बघा. हा, आता काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे, एरिया अँड सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल. त्यासाठी पहिला आपण आर ला इनपुट करून घेऊयात. इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, आता कॅल्क्युलेशन करा. एरिया इक्वल टू काय, आता फॉर्म्युला काय आहे, पाय आर स्क्वेअर. तर मॅथ मॉड्यूल कुठे वापरायचं आहे बघा. सो मॅथ मॉड्यूल गिव्ह इटसेल्फ द व्हॅल्यू ऑफ पाय. पाय हे जे व्हेरिएबल आहे, सॉरी पाय हे जे कॉन्स्टंट आहे, हे मॅथ मॉड्यूल मध्ये डिफाईन केलेलं आहे. सो मॅथ डॉट पाय मल्टिप्लाइड बाय रेडियस मल्टिप्लाइड बाय रेडियस, दॅट इज पाय आर स्क्वेअर. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर एरिया. पेरिमीटरचा फॉर्म्युला काय, 2 पाय आर. सो 2 मल्टिप्लाइड बाय मॅथ डॉट पाय मल्टिप्लाइड बाय आर. फक्त आपण जे 3.14 डायरेक्टली लिहित होतो त्याच्याऐवजी आपण मॅथ डॉट पाय वापरला. प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए.
त्यानंतर प्रिंट कोडमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे? सिंपल तुमचे जे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले होते तेच वापरले. Instead of using directly 3.14, I am using math.py. This is the only change. Enter radius, if झाले ऑफच्या ऐवजी. ओके, 4 दिलं बघा मी. त्याच्याप्रमाणे तुमचा एरिया आणि सर्कम्फरन्स दोन्ही पण काय झाले? कॅल्क्युलेट झाले. तुम्ही अल्टरनेटिव्ह चेंज पण करून बघू शकता. सो आय विल गिव्ह 1. जे पाय आहे तेच मिळतंय बघा. एरियामध्ये पाय मिळतंय आणि सर्कम्फरन्स मध्ये 2 टाइम्स पाय ही व्हॅल्यू मिळते जर रेडियस 1 नसेल तर. सो हे स्टँडर्ड आन्सर आहे, त्याच्यावरून आपण क्रॉस चेक करू शकतो. इज देयर एनी प्रॉब्लेम इन दिस प्रोग्राम? येस? नो मॅम. ओके, आता तिसरा करूयात आपण. काय सांगितलंय बघा? राईट अ पायथॉन प्रोग्राम दॅट विल डिस्प्ले कॅलेंडर ऑफ अ गिवन मंथ युजिंग कॅलेंडर मॉड्यूल. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय? कॅलेंडर मॉड्यूल यूज करायचंय. सो आय विल यूज इम्पोर्ट कॅलेंडर. हे मॉड्यूलचं नेम झालं. आणि फक्त तुम्हाला काय करायचंय? युजरला मंथ विचारायचं आहे आणि त्या मंथ प्रमाणे ते कॅलेंडर तुम्हाला काय करायचं? डिस्प्ले करायचं. आपण कन्सिडर करू की बाय डिफॉल्ट आपण 2021 हे इयर पकडणार आहे. सो इंटिजर इनपुट एंटर मंथ नंबर. म्हणजे 1 ते 12 पैकी त्यांनी नंबर एंटर करावा असं आपलं हे आहे. सो इनपुट एंटिजर. आपण आता इथं हे पण चेक करू. इफ m ग्रेटर दॅन 12 दिला म्हणजे 12 पेक्षा मोठा दिला किंवा लेस दॅन 1 दिलं म्हणजे निगेटिव्ह जर काय दिलं तर आपण काय करणार? एरर. रॉंग मंथ. कुठलाही मेसेज तुम्ही देऊ शकता. एल्स काय करायचंय? आपल्याला तो प्रिंट करायचा. तर आपल्याकडं एक फंक्शन आहे कॅलेंडरचं. फंक्शन यूज करण्यासाठी तुम्हाला मॉड्यूल नेम वापरावं लागेल, कॅलेंडर डॉट मंथ. आता या मंथला सगळ्यात पहिला देणार मी इयर 2021 कॉमा मंथचा नंबर. पहिला आपण एवढंच करून बघू, मग तुम्हाला उरलेलं सांगते. सो मॉड्यूल आहे कॅलेंडर आणि त्यातलं फंक्शन आहे मंथ. त्याला इयर आणि मंथचा नंबर आपण पास केला. सो प्रॅक्टिकल 12 प्रोग्राम नंबर 3. एक प्रिंट स्टेटमेंट राहिली तेवढी टाकून. जे कॅलेंडर आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आपल्याला मिळालंय ते मी प्रिंट करते. आता हे प्रिंट स्टेटमेंट जी असेल ती मागे. एंटर मंथ नंबर. पहिला आपण व्हॅलिड देऊन बघू काय होतं. एप्रिल दिलं मी. सो यू विल गेट अ एप्रिल 2021. त्याच्यानंतर मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे बघा प्रत्येकाचे स्पेलिंगचे 2-2 लेटर आलेले. आणि 2 रो मध्ये किती डिस्टन्स आलाय? 1 लाईनचा डिस्टन्स. म्हणजे जस्ट नेक्स्ट लाईनला तुम्हाला इनपुट मिळालेलं आहे.
नाव वी विल मेक सम चेंजेस. आता आपण काय करू, रॉंग नंबर देऊन बघू काय होतं. सो फॉर एक्झाम्पल मी 13 दिलं. इट विल गिव्ह अन एरर. न करता एक्झिट किंवा डायरेक्टली हे पण करू शकतो, ब्रेक करा किंवा हे त्यातच ऍक्च्युली इथं टाकू. सो 19 दिलं, यू विल गेट अ एरर रॉंग मंथ. ठीक आहे. तसंच आपण निगेटिव्ह पण देऊन बघू येते का. -8 दिलं बघा, रॉंग मंथ. ठीक आहे. आता इथं बघा, सो कॅल इक्वल टू मी आता अजून 2 व्हेरिएबल ऍड करायले बघा. मला काय फरक पडतो तुमच्या आउटपुटमध्ये हे सांगायचं. 3,1 केले बरं का मी. काय फरक दिसतोय. तुम्हाला आधीचं पण आउटपुट दाखवते बघा. हे आउटपुट जे आहे एप्रिल मंथचं, हे आउटपुट आणि आता दिसायला लागलेल्या आउटपुट मध्ये काय फरक दिसतो. ऑब्झर्व दिस लाईन. कॉलमचा विड्थ थोडं जास्त आहे. बरं, हे स्पेलिंग लक्षात बघा काय आहेत, बघितले. आता इथले स्पेलिंग काय आहेत बघा. इथं तुमच्या डेचं स्पेलिंग किती लेटर चाललंय, 2 लेटर चाललंय. आणि इथं किती लेटर चाललंय, 3 लेटर चाललेले. तर हा फरक कशामुळे आहे. हा फरक याच्यामुळे आला. सो बाय डिफॉल्ट इट इज गिव्हिंग 2 लेटर ऑफ अ डे. इथं मी 3 दिल्यामुळं 3 झालं. आता मी जर 4 दिलं तर तुम्हाला 4 होईल. आणि हे जे आहे तर त्या 2 रो मध्ये किती डिफरन्स क्रिएट व्हायला पाहिजे, हे म्हणजे तुमचा चौथा पॅरामीटर आहे. सेव्ह करा, रन करा. आता बघा, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, संडे. आणि तुमच्या रो मध्ये बघा तुम्हाला डिस्टन्स क्रिएट झालेला दिसतो. सो दिस इज द ऍक्च्युली 4 दिलं तर त्याचा काही इफेक्ट होईल नाही. सो बाय डिफॉल्ट तो 2च घेतोय. So this is displaying a calendar of a particular month. ओके. आता हे पण तुम्हाला मी म्हटलं होतं की कॅलेंडरचा पण एकच फंक्शन इथे यूज केलेला आहे. सो यू कॅन टेक अ कॅलेंडर मॉड्यूल ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट. यू कॅन टेक डेट मॉड्यूल ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट. टाइम मॉड्यूल ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट. त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन तुम्ही तुमच्या मायक्रो प्रोजेक्टमधनं करू शकता. So we have completed your practical number 12 with these 3 program. तिन्ही प्रोग्राम तुम्हाला करून दाखवलेले आहेत. सो त्याचे थेरॉटिकल आन्सर जे असतील ते तुम्ही फाइंड आउट करायचे. प्रोग्राम जे आहे ते तुम्हाला दाखवलेले आहे. आता थेरॉटिकल म्हणजे त्यांनी तुम्हाला काही स्टेटमेंट दिलेले आहेत, ते स्टेटमेंट तुम्हाला रन करून त्याचं आउटपुट लिहायचंय. म्हणजे मॅथ मॉड्यूल मधले काही फंक्शन दिलेत, कॉस, साइन, टॅन, त्याचे आन्सर काय येतात. त्यानंतर रॅन्डम मॉड्यूलचं आन्सर दिलंय, त्याचे आन्सर लिहायचे. आणि डेट टाइम मॉड्यूलचे आन्सर लिहायचे. ओके. सो वी विल स्टॉप हिअर ओनली. इफ यू हॅव एनी क्वेरी यू कॅन आस्क. कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर आपण स्टॉप करू.
सो 12 प्रॅक्टिकल पर्यंत आपण कंप्लीट केलंय. ओनली द रिमेनिंग आर 4. 13 वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट पॅकेज शिकवल्यानंतर 13वं पण तुमचं कंप्लीट होतं. म्हणजे उरलेले 3 प्रॅक्टिकल जे आहेत ते उरलेल्या 2 चॅप्टरवर आहेत. सो आपलं 80 to 90% काम या 4 चॅप्टरमध्येच कंप्लीट होणार आहे. अजूनही तुम्हाला 3 चॅप्टरचे एमसीक्यू दिलेत. कुणी जर सॉल्व्ह केले नसतील तर लिंक अजूनही ऍक्टिव्ह आहे. यू कॅन रिस्पॉन्ड. इट इज कंपल्सरी फॉर इंटरनल इव्हॅल्युएशन. सगळ्यांना ते एमसीक्यू सीओ वाईज सॉल्व्ह करणं कंपल्शन आहे. ओके, इफ यू आर नो डाऊट यू विल स्टॉप हिअर. थँक यू. You can leave the meeting.